कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। प्रश्नकाल। As we mark Kargil Vijay Divas, this is also an occasion for us to rededicate ourselves to our Keep Bharat First. On behalf of this august house and on my own, I express our heartfelt gratitude and pay glowing tributes to our soldiers. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect in the memory of our brave soldiers. प्रश्न नंबर 81। माननीय मंत्री जी, सभापति पर जवाब रख दिया गया है। मलुक जी। सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम कर्तव्य काल का निर्माण किया है और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MS की संख्या 1DP मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखा और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज़ हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज़ होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए और उन्होंने ஐந்தாவது நாளாக தற்போது எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தற்போது தொடங்கியிருக்கும் நிலையில் இது பற்றிய அண்மை செய்தியை நாம் தற்போது பார்க்க வருகிறோம். கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்ய காத்திருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் ஆண்டன். அவரிடம் விவரங்களை கேட்டு பெறலாம். ஆண்டன், சொல்லுங்க, ஐந்தாவது நாளாக நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரானது தற்போது தொடங்கி இரு அவைகளிலும் நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே தொடங்கிய முதல் 4 நாட்களுமே மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க கோரி எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் இரு அவைகளும் முடங்கிய நிலையில் தற்போது இன்று ஐந்தாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் அங்கு எதிர்க்கட்சிகளுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறது? कैसे 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज्यादा उसकी खेती
அதான் 5வது நாள் சொன்ன மாதிரி தொடர்ந்து இப்பொழுது அமளியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிர்க்கட்சியினர். சற்று முன்னர் 11 மணிக்கு இரு அவைகளும் தொடங்கியது. மக்களவை, மாநிலங்களவை இரு அவைகளும் தொடங்கியது. 24 வருடங்களுக்கு முன் நடந்த கார்கில் போரில் உயிரிழந்த வீரர்களுக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்துதான் தற்பொழுது மீண்டும் இந்த மணிப்பூர் விவகாரம் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் சார்பில், எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் கூச்சல் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றது. ஏற்கனவே அது தொடர்பாக சொன்னது போல எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள் தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும். இது போன்ற சூழலில் ஏற்கனவே அவர்கள் சார்பில் நாம் புரியது போல மக்களவையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவதற்கான அந்த நோட்டீஸ் ஆனது கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழ்நிலையில் தான் नंबर 2 कि क्या सरकार पूरे देश में झूठ की खेती और खास करके मणिपुर में जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झूठ की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? उनकी लड़कियां होती है जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए जो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन लिंकेज जो स्कीम है, इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए भी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, कि जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 83 श्री अशोक कुमार रावत। क्वेश्चन नंबर 83 Statement is laid on the table of the House, sir. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसके निर्माण कार्य में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग्स है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि संडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और इस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया, चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்ய காத்திருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் ஆண்டன். அவரிடம் விவரங்களை கேட்டு பெறலாம். ஆண்டன், சொல்லுங்க. தற்போது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான அமளியில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் முதல் 4 நாட்களுமே நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் முடங்கிய நிலையில் இன்றும் அவை முடங்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா, அவையை ஒத்திவைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா? தற்போது அங்கு என்ன நிலை? விரிவான விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க.
की लेवल क्रॉसिंग है जिस पर அந்த நம்ம रेलवे ओवरब्रिज லாஸ்ட் வீக் இந்த நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கிச்சு. அதுல வந்து என்ன காட்சிகள் பார்த்தோமோ அந்த காட்சிகள் தான் தற்போதும் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இரண்டு அவைகளும் நாடாளுமன்ற மக்களவை மாநிலங்களவை இரண்டு அவைகளும் தொடர்ந்து இதே பிரச்சனையால் தான் இந்த அமளி காரணமாக தொடர்ந்து முடங்கி வருகின்றது. ஸோ அந்த சூழலில் தான் இன்றைய தினமும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு தினமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் நாம் கூறியது போல அவர்கள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ அந்த வகையில் அது விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுமா, அது விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதன் மீது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படுமா என்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் தான் 11 மணிக்கு இரண்டு அவைகளும் தற்பொழுது கூடியவுடனேயே அவர்கள் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சார்பில் தற்பொழுது கோஷமானது அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள். அவர்கள் இந்த பதாகைகளை ஏந்தி அங்கு மணிப்பூர் விவகாரத்தில் நியாயம் கிடைக்க வேண்டும், மத்திய அரசு பதிலளிக்க வேண்டும் என்ற அந்த பதாகைகளை ஏந்தி மத்திய அரசுக்கு எதிராக அவர்கள் இந்த கோஷங்களை எழுப்பி வருவதை நாம் கடந்த 4 நாட்களாக பார்த்தோம். அதாவது கடந்த வாரம் 2 நாட்கள், இந்த திங்கள் செவ்வாய் உட்பட 4 நாட்கள் நாம் அதை பார்த்தோம். அந்த சூழலில் தான் தொடர்ந்து 5வது நாளாக மீண்டும் தற்பொழுது அமளியானது நிலை வருகின்றது. ஆனால் அமளிக்கிடையே தற்பொழுது நாடாளுமன்ற மக்களவை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. என்றால் மக்களவை தான் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வருவது மக்களவையில் தான் கொண்டு வர முடியும். ஸோ அதன் காரணமாக மக்களவை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தொடர்பாக. ஸோ இது போன்ற சூழலில் தற்பொழுது நீங்கள் அந்த காட்சியை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் அவையிலிருந்து ஏற்கனவே இதுபோன்று தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக ஏற்கனவே ஒரு உறுப்பினர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். ஆம் ஆத்மி கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர் மாநிலங்கள் அதற்கு எதிராகவும் அவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டங்களை நடத்தினர். நாடாளுமன்ற வளாகத்தினில் போராட்டங்களை நடத்தினார்கள். அவை நடவடிக்கைகளுக்கு குந்தகம் விளைக்கும் வகையில் செயல்பாடுகள் இருந்தால் இதுபோன்று உறுப்பினர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவது வழக்கம். அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த உறுப்பினர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஸோ அதற்கு எதிராக அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த விவகாரத்தில் மணிப்பூர் விவகாரத்தில் பிரதமர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும், பிரதமர் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஒற்றைவரி கோரிக்கையாக தற்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. விவாதத்திற்கு தயாரான அவர்கள் மத்திய அரசு கூறினாலும், இவர்கள் விவாதத்திற்கு தயாராக இருப்பதாக இவர்கள் கூறினாலும் பிரதமர் இதில் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய ஒரே வலியுறுத்தலாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ அதுபோன்ற சூழலில் தான் இப்பொழுது நீங்கள் மக்களவையில் பார்க்கலாம், அங்கு கூச்சல் குழப்பமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த கூச்சல் குழப்பத்திற்கு இடையில் தான் தற்பொழுது மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் சில தகவல்களை அங்கு விவரங்களை தெரிவித்து வருவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இது போன்ற சூழலில் தான் தற்பொழுது இந்த நடைபெற்று கொண்டிருக்கு. ஏற்கனவே நாம் என்ன பார்த்தோமோ அதுபோன்ற இன்றைய தினமும் ஒத்திவைக்கப்படுவதற்கான அமளி காரணமாக ஒத்திவைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் இருப்பதாக பார்க்கப்படுகின்றது. விவாதங்கள் நடைபெற வேண்டும், இந்த குறிப்பாக மணிப்பூர் விவாதத்தில் விவாதம் நடைபெற வேண்டும் என்று மக்களும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். ஏனென்றால் அங்கு என்ன நிலவரம் என்பது இதுவரையில் மக்களுக்கு முழுமையான ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களானது தெரிவிக்கப்படவில்லை. அங்கு எவ்வளவு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள், கோடிக்கணக்கான பொருட்சேதங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் உடைமை சேதங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது. ஸோ அது தொடர்பான உண்மையிலேயே 2.5 மாதங்களுக்கு மேலாக அந்த வன்முறை நீடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ அங்கு என்ன நிலவரம், முழுவதுமாக அமைதி நிலைமை திரும்பிவிட்டதா, இயல்பு நிலைமை திரும்பிவிட்டதா, அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு என்ன குறை தற்பொழுது அவர்கள் அதனை கேட்டறிந்து அதனை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பது அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது. அதைத்தான் அவர்களும் எதிர்கட்சிகளும் கூறி வருகின்றார்கள். ஸோ அதுபோன்ற சூழலில் அது தொடர்பாக ஒரு பெரிய விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றுதான் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். ஸோ அதன் அடிப்படையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அதற்கு மத்திய அரசு இதுவரையில் அந்த விளக்கம் கொடுக்கவில்லை. விளக்கம் கொடுப்பதற்கு இவர்களும் இன்னும் இடமளிக்கவில்லை. ஏனென்றால் தொடர்ந்து கூச்சல் குழப்பத்தில் ஈடுபடுவதன் காரணமாக அங்கு யாருமே விளக்கம் அளிக்க முடியாத சூழலும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ அதுதான் தற்பொழுது நீங்கள் இப்பொழுது 5வது நாளாக தற்பொழுது அந்த காட்சிகளை தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். சபாநாயகர் மக்களவை சபாநாயகரும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றார், இதுபோன்று கூச்சல் குழப்பத்தில் ஈடுபட வேண்டாம் என அவர் சார்பில் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. நாடாளுமன்ற மக்களவை தற்பொழுது ஒத்திவைக்கப்பட்டு விட்டது. நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிர்கட்சிகள் அமைதிக்கான 12 மணி வரையில் தற்பொழுது நாடாளுமன்ற மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டு விட்டது. இதுதான் எதிர்பார்க்க முடியும், வேறு வழி என்றால் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில் இருதரப்பினரும் ஒருவர் மாறி மாறி குற்றம் சாட்டுகின்றார்கள். மத்திய அரசை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் விவாதத்திற்கு தயாரான கூறிவிட்டோம், அவர்கள் தான் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு அவைகளை
முடக்குகின்றார்கள் என மத்திய அரசு சார்பில் குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது. இவர்கள் எதிர்க்கட்சிகளை பொறுத்தவரையில் மத்திய அரசு பிரதமர் விவாதத்திற்கு தயாராக இல்லை, பிரதமர் பதிலளிக்கவில்லை, பிரதமர் விளக்கம் அளிக்கவில்லை என்று அவர்கள் சார்பில் குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது. எனவே இரண்டு தரப்பினரும் தொடர்ந்து இதுபோன்ற ஒரு சூழலில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் தான் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளுமே தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் தற்போதைய சூழலில் மக்களவையானது 12 மணி வரைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு விட்டது. மாநிலங்களவை தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதுதான் தற்போதைய நிலவரம். இது On 8th December 2022, in view of the same, I am unable to pursue. உங்களுடைய விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி. Honorable members, please. நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தற்போது 5வது நாளாக இரு அவைகளிலும் நடைபெற்று வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகள் மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க கோரி கடுமையான அமளியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குறித்த நோட்டீஸானது காலை எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த நோட்டீஸ் மீது சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என தற்போது அண்மை தகவலானது கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. இதனை நாம் அண்மை செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். நேற்று எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் டெல்லியில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மக்களவையில் கொண்டு வருவது என்று முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதற்கான நோட்டீஸ் காலை கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அந்த நோட்டீஸ் மீது சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என தற்போது அண்மை தகவலானது கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலுமே கடுமையான ஒரு அமளியில் எதிர்க்கட்சியினர் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து மத்திய பாஜக அரசு நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் மக்களவையில் விவாதிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் பிரதமர் அவர்கள் இது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதே எதிர்க்கட்சிகளின் ஒரு பிரதான கோரிக்கையாக இருக்கும் நிலையில் இது தொடர்பாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் குறித்து நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தனர். ஆனால் சபாநாயகர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என தற்போது அண்மை தகவலானது கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. ஸ்ரீ பவித்ரா மார்கரெட்டா, ஸ்ரீ காமாख्या प्रसाद तासा, श्री भुवनेश्वर कलिटा, श्री के वन लाल वेना, श्री ईशे लाचुंगपा, डॉक्टर वान वेई राय खाडलुखी, श्री विप्लव कुमार देव, श्री महाराज सनाजा ओबाली सिम्बा, श्री नवाब रेबिया, श्री बीरेंद्र प्रसाद बश. They have given me a notice invoking Rule 176 stating, I quote, we all the members of Rajya Sabha from Northeast earnestly request you to please include in the list of business of the House a short duration discussion on situation arising out of recent incidents in Manipur and steps taken in respect thereof under Rule 176 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha at the earliest. Government of India and state government have also taken so many steps to bring normalcy and restore peace in the state. All of India, including us, want the people of Manipur should feel safe and be part of development path India, and therefore there is urgent need for discussion on the subject in the House so that members from across party lines can participate in the debate and give constructive suggestions for tackling the situation prevailing in Manipur, which will boost. எதிர்க்கட்சிகள் தற்போது இரு அவைகளிலும் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்ய காத்திருக்கிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் யோகேஸ்வரன். அவரிடம் விவரங்களை கேட்டு வரலாம். யோகேஸ்வரன், தற்போது நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இரு அவைகளிலும் நடைபெற்று வரும் நிலையில் எதிர்க்கட்சிகள் ஒரு கடுமையான அமளியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்க்கட்சிகள் தாக்கல் செய்திருந்த அந்த நம்பிக்கையில்லா நோட்டீஸ் மீது சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் தகவல் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் கூடுதல் விவரம் என்ன பதிவு பண்ண? நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடருடைய 5வது நாள் இன்று. ஏற்கனவே 4 நாட்களை பொறுத்த மட்டுமே மணிப்பூர் விவகாரத்தில் கடுமையான அமளியின் காரணமாக நாடாளுமன்ற அவை நேரங்கள் என்பது முழுமையாக நடைபெறவில்லை. இந்த நிலையில் தான் இன்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்துடைய 5வது நாள் பொறுத்த மட்டுமே எதிர்க்கட்சியை சேர்க்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த நாடாளுமன்றத்துடைய மக்களவையில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதற்கு நோட்டீஸ் என்பதை காலை 10 மணிக்கு கௌரவ் என்ற உறுப்பினர் தரப்பிலிருந்து அது வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நோட்டீஸ் மீது சொல்லப்படும் போலேயானால் இது போன்ற ஒரு நோட்டீஸ் வழங்கப்படும் போது நாடாளுமன்றத்துடைய மக்களவை கூடிய 11 மணிக்கு சபாநாயகர் தரப்பிலிருந்து இது போன்ற ஒரு நோட்டீஸ்
நோட்டீஸ் என்பது வந்திருக்கிறது. நோட்டீஸுக்கு யாரேனும் உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறீர்களா என்று ஆதரவுகளை எல்லாம் கூறுவார்கள். ஆனால் இன்றைய தினம் அப்படி நடைபெறவில்லை. மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா சரியாக காலை 11 மணிக்கு மக்களவை அலுவல் நேரங்கள் தொடங்கிய உடனே மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா வந்து இருக்கையில் அமர்ந்தார். இருக்கையில் அமர்ந்த உடனே இன்றைய அலுவல் நேரப்படி கொஸ்டின் மற்றும் ஆன்சர் என்று சொல்வார்கள், கேள்வி நேர வினா என்று சொல்வார்கள். இந்த கேள்வி நேரத்திற்கான நேரங்கள் மட்டுமே நேரக்கான பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவதாக அதனை நடைமுறைப்படுத்தலாம், அதற்கு பிறகு மற்ற விஷயங்கள் குறித்து பேசிக்கொள்ளலாம். இப்போது கேள்வி நேரம் தொடங்குகிறது என்று உறுப்பினர்களுடைய பெயர்களை படிக்க தொடங்கிவிட்டார். உடனடியாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மக்களவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி வரிசையக்கூடிய திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளை பொறுத்த மட்டுமே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீது உடனடியாக சபாநாயகர் தன்னுடைய முடிவை அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், அதே நேரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவையில் மணிப்பூர் விவகாரங்கள் குறித்து உடனடியாக விவாதத்திற்கு வரப்பட வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக ஒரு கடுமையான அமளியில் ஈடுபட தொடங்கினார்கள். அமளி என்பது கடுமையாக நீடித்ததன் காரணமாக மக்களவையை பொறுத்த மட்டுமே நண்பகல் 12 மணி வரைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலங்களவையை பொறுத்த மட்டுமே சுமூகமாக நடைபெற்று வந்தாலும் கூட இன்றைய தினம் கார்கில் திவாஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நாள். கார்கில் திவாஸ் காரணமாக மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை இன்றைய தினம் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. அதனால் மாநிலங்களவையை பொறுத்த மட்டுமே சுமூகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இன்னொரு விஷயம் பொறுத்த மட்டுமே மக்களவையில் மட்டும்தான் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர முடியும், மாநிலங்களவையில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர முடியாது. அதற்கான காரணம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அவையில் மட்டுமே ஒரு அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வர முடியும் என்பதால் மக்களவையில் மட்டுமே கடுமையான அமளிகள் என்பது தொடர்ச்சியாக நீடித்து வந்தது. இதன் காரணமாக நண்பகல் 12 மணி வரைக்கும் மக்களவை என்பது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றோடு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கி 5வது நாள் ஆகக்கூடிய நிலையில் மணிப்பூர் விவகாரங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி விவாதிக்கப்பட வேண்டும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரு அவைகளிலுமே ஒரு விரிவான விளக்கத்தை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எதிர்க்கட்சிகளுடைய முக்கிய பிரதான கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆனால் கடந்த 4 நாட்களாக மக்களவைக்கு இருக்கக்கூடிய 267 விதியின் கீழ் மக்களவை உறுப்பினர்கள், எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருக்கக்கூடிய பல உறுப்பினர்கள் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் என்பதை வழங்கியிருந்தார்கள். அந்த ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் மீதும் மக்களவையினுடைய சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா எந்த ஒரு செவியும் சாய்க்கப்படவில்லை. குறிப்பாக விவாதத்திற்கு மணிப்பூர் விவகாரங்கள் குறித்தெல்லாம் ஏற்கப்படவில்லை. இந்த நிலையிலே இன்றைய தினம் மக்களவையை பொறுத்த மட்டுமே இந்த மத்திய அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வரக்கூடிய பட்சத்தில், அது சபாநாயகர் ஏற்கக்கூடிய பட்சத்தில் நிச்சயமாக அதற்கான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட வேண்டும், விவாதத்திற்கு அழைப்பு எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த விவாதத்திற்கு அழைப்பு எடுப்பதற்காக மட்டுமே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பிலிருந்து மக்களவையில் முன்னகர்த்தி இருக்கக்கூடிய நிலையில் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை பொறுத்த மட்டுமே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீது தன்னுடைய எந்த ஒரு முடிவையும் அறிவிக்கப்படவில்லை. கேள்வி நேரம் முடிந்ததற்கு பிறகாக எந்த ஒரு விஷயங்களை பேசிக்கொள்ளலாம் என்று சபாநாயகர் தெரிவித்திருந்த நிலையும் கூட மணிப்பூர் விவகாரத்தில் பிரதானப்படுத்தி முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும், இந்த விவகாரங்கள் குறித்து மக்களவையில் உடனடியாக விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சி தரப்பிலிருந்து கடுமையான அமளியில் ஈடுபட்டார்கள். குறிப்பாக மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அவர்களுடைய இருக்கையை முற்றுகையிட்டு கடுமையான அமளியில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக தற்போது மக்களவை என்பது நண்பகல் 12 மணி வரைக்கும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைய தினம் அல்லது நாளைய தினத்திற்குள் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தரப்பிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானங்கள் குறித்த தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ முடிவை மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அறிவிப்பார் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிற்பகல் 12 மணிக்கு தொடங்கப்பட இருக்கக்கூடிய மக்களவை கூட்டத்தொடரில் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை பொறுத்த மட்டுமே அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் குறித்து அரசுடைய முடிவு என்ன, அதே நேரத்தில் மக்களவை சபாநாயகருடைய முடிவு என்ன என்பதை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தரப்பிலிருந்து சொல்லப்படுகிறது. உமா, யோகேஸ்வரன், எதிர்க்கட்சிகளின் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கான நோட்டீஸை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என அண்மை தகவலானது கிடைக்கப்பெற்றிருந்த நிலையில் நீங்க சொன்னீங்க அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது, சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொள்வாரா இல்லையான்றது தெரிய வரும் என்று. ஆனால் சபாநாயகர் இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கான நோட்டீஸை ஏற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறதா? அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் அதற்கான விவாதம் இன்றே தொடங்கப்படுமா? மக்களவையில் இது போன்ற நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸை கொடுக்கப்படக்கூடிய பட்சத்தில் சபாநாயகர் சொல்லக்கூடிய முடிவே இறுதியானது. முதற்கட்டமாக சபாநாயகர் இந்த நோட்டீஸ் இப்போதைக்கு தேவையில்லை என்று அவர் விலக்கு அளித்து விட்டாலும் சரி, அல்லது இந்த நோட்டீஸ்க்கு ஆதரவு கொடுக்கிறீர்களா என்று உறுப்பினர்களை பார்த்து கேட்கும் போது இதுதான் ஒரு முதல் கட்டமாக பார்க்க முடிகிறது. 2 விஷயமா இதை பிரித்து பேச முடியும். ஒன்றை பொறுத்த மட்டுமே இன்னைக்கு காலையில் 15 நிமிஷம் மக்களவை 5வது நாள் அமர்வு என்பது நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த 15 நிமிடங்கள்ல எந்த ஒரு நேரத்திலையுமே மக்களவை சபாநாயகர் இந்த ஒத்திவைப்பு தீர்மானம், குறிப்பாக 267 நோட்டீஸாக இருக்கட்டும், அதே போல இன்றைய தினம் காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பிலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கூடிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கான நோட்டீஸாக இருக்கட்டும், இந்த நோட்டீஸ்கள் குறித்தெல்லாம் அவர் பேசவே இல்லை. மாறாக மக்களவை உறுப்பினர்கள் உரிய அமைச்சர்கள் அல்லது MOS என்று சொல்லப்படக்கூடிய இணை அமைச்சரிடம் தங்களுடைய கேள்விக்கான பதில்களை கேட்டு பெறலாம், அதற்கான நடைமுறைகளை மட்டுமே அவர் தொடங்கி வைத்திருந்தார். ஆனால் நோட்டீஸ் குறித்து எதுவும் பேசாத நிலையில் அவர் மக்களவையை ஒத்திவைத்திருக்கக்கூடிய நிலையில் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை பொறுத்த மட்டுமே இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் மீது தன்னுடைய முடிவை
இப்போது வரை அறிவிக்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்ன புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படின்னா, கடந்த 4 நாட்களாகவே மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஒரு முறை அவையை ஒத்திவைத்து சென்று விட்டார். துணை சபாநாயகர் தான் மீண்டும் மக்களவையை வழி நடத்துவார். அதன் அடிப்படையில் 12 மணிக்கு ஒருவேளை துணை சபாநாயகர் மக்களவையை வழிநடத்தும் போது மக்களவை துணை சபாநாயகரால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் மீது மக்களவை சபாநாயகர் எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு என்ன என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருவேளை மக்களவையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸை மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அங்கீகரிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இன்றைய தினமே நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படுமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. மாறாக அடுத்த 10 நாட்களுக்குள்ள ஏதேனும் ஒரு தேதி என்பதை மக்களவை சபாநாயகரோ அல்லது மக்களவை துணை சபாநாயகரோ இருவரில் யாரேனும் ஒருவர் அறிவிப்பார்கள். அந்த தேதியில நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மீதான நோட்டீஸ் மீது குரல் வாக்கெடுப்பு என்பது மக்களவையில் நடத்தப்படும். அதற்கு முன்னதாக எந்த நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறார்கள், குறிப்பாக மணிப்பூர் விவகாரத்தில் மத்திய அரசு பாதுகாக்க தவறிவிட்டது என்ற அடிப்படையில் மணிப்பூர் விவகாரத்தை முன்னிலைப்படுத்திதான் மக்களவையில் இந்த ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ், அதே போல நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் மீது மணிப்பூர் விவகாரத்தை பிரதானப்படுத்தி ஒரு விளக்கம் என்பது அளிக்கப்பட வேண்டும் மத்திய அரசின் சார்பாக. அந்த விளக்கத்தை தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்துடைய மக்களவையில் இந்த மணிப்பூர் விவகாரங்கள் குறித்து விவாதம் என்பது நடைபெறும். இந்த ஒட்டுமொத்த விளக்கமும் விவாதங்களும் என்ற 2 அடிப்படையிலான கட்டங்கள் என்பது முடிந்ததற்கு பிறகாகவே அந்த மக்களவை சபாநாயகர் அல்லது துணை சபாநாயகர்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட தேதியில நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு என்பது நடத்தப்படும். ஒருவேளை இன்றைய தினம் அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் என்பதை சபாநாயகர் அங்கீகரிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அடுத்த 10 நாட்களுக்குள்ள ஏதேனும் ஒரு நாளில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் மீதான வாக்கெடுப்பு என்பது நடத்தப்படுவதற்கான சூழல்கள் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட அவ்வளவு தூரத்திற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கொண்டு செல்வார்களா, மக்களவை சபாநாயகர் கொண்டு செல்வாரா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. அதற்கான காரணம் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. மத்திய அரசு ஏற்கனவே ராணுவத்தை அனுப்பியிருக்கிறோம், துணை ராணுவ படையை அனுப்பியிருக்கிறோம், ரைபிள் பாதுகாப்பு படையினர் உரிய பாதுகாப்பை எல்லை பகுதிகளில் வழங்கி வருகிறார்கள் என்றதையெல்லாம் உள்துறை அமைச்சக தரப்பிலிருந்து ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டிருந்த செய்தி குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கிய நாடாளுமன்றத்துடைய மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளில் செய்தியாளர் சந்திப்பின் மூலமாக விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். இப்படியான சூழல்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த விவகாரத்தை மக்களவை சபாநாயகர் எடுத்துக்கொள்வாரா என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது. நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கூடிய மக்களவை கூட்டத்தொடர் என்பது துணை சபாநாயகரோ அல்லது மக்களவை சபாநாயகர்களோ வழிநடத்தப்படும் போது கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் மீது சபாநாயகர் எடுத்துக்கக்கூடிய முடிவு என்ன என்பது குறித்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் என்பது கிடைக்கப்பெறும் என்றுதான் மக்களவையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தரப்பிலிருந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களாக சொல்லப்படுகிறது. டாக்டர் விஜயகுமார் யோகேஸ்வரன், டெல்லியில் நேற்று நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர முடிவு செய்திருந்த நிலையில் அதற்கான நோட்டீஸும் காலையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த நோட்டீஸிற்கு முக்கிய காரணமே மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்துடன் மக்களவையில் விவாதிக்கணும், அது மட்டும் இல்லாம பிரதமர் அவர்கள் இது குறித்து விரிவான ஒரு அறிக்கை வெளியிடணும் அப்படின்றது எதிர்க்கட்சிகளுடைய ஒரு பிரதானமான ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கும் நிலையில் தற்போது அந்த நோட்டீஸை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்தில் எதிர்க்கட்சிகளுடைய நகர்வு என்னவாக இருக்கும்? எதிர்க்கட்சிகளை பொறுத்த மட்டுமே 267 விதியெண்ணிக்கையில ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸை கடந்த 4 நாட்களில் கொடுத்தாங்க. 4 நாட்களிலுமே 267 விதியெண்ணிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் என்பது மக்களவையிலும் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை, மாநிலங்களவையிலும் எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை. ஆனால் மணிப்பூர் விவகாரங்கள் குறித்து பேச வேண்டிய கட்டாயம் என்பது அரசுக்கு இருக்கிறது என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ச்சியாக கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். கடந்த 4 நாட்களாக நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை பார்க்கும்போது மக்களவையும் சரி மாநிலங்களவையும் சரி திட்டமிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அலுவல் நேரங்கள் முழுமையாக நடைபெறவில்லை. இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக 1 மணி நேரம் நடைபெறுவதே மிக பெரியதாக இருந்தது. மீதம் இருக்கக்கூடிய 6 மணி நேரங்களுக்கு மேலாக ஒத்திவைப்பு என்ற ஒரு நடைமுறையே தொடர்ந்திருந்தார்கள். அதற்கான காரணம் நாடாளுமன்றத்துடைய மக்களவையும் சரி மாநிலங்களவையும் சரி தொடங்கிய சில நிமிடங்களே எதிர்க்கட்சிகள் மணிப்பூர் விவகாரத்தை முன்னிலைப்படுத்தி அவர்களுடைய கடுமையான அமளியிலே ஈடுபடுவார்கள். தொடர்ச்சியாக மக்களவையாக இருந்தால் சபாநாயகருடைய இருக்கையும், மாநிலங்களவையாக இருந்தால் அவைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கருடைய இருக்கையும் முற்றுகையிட்டு மணிப்பூர் விவகாரத்தில் தொடர்ச்சியாக அமளியில் எல்லாம் ஈடுபட்டார்கள். இது கடந்த 4 நாட்களாக பார்த்திருக்க முடியும். ஒருவேளை இன்றைய தினம் மக்களவையினுடைய சபாநாயகரோ அல்லது துணை சபாநாயகரோ நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பட்சத்தில் அதனை காங்கிரஸ் கட்சி எப்படி எதிர்கொள்ளும் என்பதை நாம் முன்பே பார்த்திருப்போம். ஒருவேளை இந்த சபாநாயகர் அல்லது துணை சபாநாயகரால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் என்பது நிராகரிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வேறு ஒரு உறுப்பினர் மூலமாக மீண்டும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸை வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஒரு உறுப்பினர் இல்லை என்றாலும் மற்ற உறுப்பினர்கள் வழங்கப்படலாம். இன்றைய தினத்தை
பொறுத்த மட்டுமே கௌரவ் என்ற உறுப்பினர் தான் காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பிலிருந்து வழங்கியிருக்கார். மற்ற கட்சிகளும் இதே நடைமுறையை பின்பற்றப்படலாம். ஏற்கனவே காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த மட்டுமே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய இந்தியா என்று சொல்லப்படக்கூடிய கூட்டணியில 26 எதிர்க்கட்சிகள் அங்கம் வகிக்கக்கூடிய நிலையில அது கிட்டத்தட்ட 16 கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்களை வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படி பார்க்க முடிய பட்சத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி இல்லை என்றாலும் வேறு ஏதேனும் ஒரு கட்சி நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை மத்திய அரசுக்கு எதிராக மக்களவையில் முன்னகர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் கடந்த வியாழக்கிழமை தொடங்கி ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி வரை நடத்துவதற்கு மக்களவை சபாநாயகர் மற்றும் மாநிலங்களவை தலைவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில இந்த நாட்களுக்குள்ளாக மணிப்பூர் விவகாரங்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் நிச்சயமாக விளக்கம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எதிர்க்கட்சிகள் திட்டவட்டமாக இருக்கிறார்கள். நேற்றைய தினம் கூட நாடாளுமன்றத்துடைய மக்களவையில் மாலை 5 மணிக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உரையாற்றிய போது நிச்சயமாக மணிப்பூர் விவகாரத்தை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு மத்திய அரசு எடுத்துக்கொள்ளும், ஆனால் அதற்கு கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது, இப்போதைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்ற ஒரு விளக்கங்களை எல்லாம் கொடுத்திருந்தார். இன்றைய தினம் நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் ஒருவேளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பட்சத்தில் நிச்சயமாக விவாதங்களுக்கு அழைக்கப்படும் என்றெல்லாம் எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். ஆனால் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவை பொறுத்த மட்டுமே எந்த ஒரு முடிவையுமே அறிவிக்கப்படவில்லை. பிற்பகல் 12 மணிக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சூழல் நிலவுகிறது என்பதை பொறுத்து காங்கிரஸ் கட்சி தன்னுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை அறிவிப்பார்கள். ஆனால் ஒருவேளை இன்று எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் சரி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 26 எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பை தனித்தனியாக நடத்துவதற்கும் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பிலிருந்து உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தொடர்ச்சியாக நாடாளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து வெளியே நடந்து வந்து விஜய் சவுக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதிகளில் கூட்டாக நாட்டு மக்களுக்கு இந்த மணிப்பூர் விவகாரங்கள் குறித்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பை சோனியா காந்தி தலைமையில் நடத்துவதற்கும் திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக தான் அண்மை தகவல்கள் என்பது சொல்லப்படுகிறது. யோகேஸ்வரன், உங்களுடைய விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி.